Sports and cultural prize distribution ceremony, and also the acting Sabhapati of sports and cultural ceremony. Along with in this prize distribution ceremony munch, there are so many special guests and guests such as Sri Chondi Kumar Hajra, Head Teacher, Kollalpur Sachidananda Sriti Prathamik Vidyalaya, Sri Ashutosh, respected Sri Ashutosh Acharya, and then Sri Govardhan Kuila, retired Assistant Teacher of Fatehpur Primary School, Sri Mohanlal Tunga, Member of Dariyapur Village Committee, Srimati Mallika Dhali Jana, Member of Kollalpur Gram Panchayat 9, and then Sri Chandan Kumar Kuila, Secretary Dariyapur Village Committee, and also Sri Rajarshi Manna Shikha Bandhu of Kollalpur GP 9, Amit Kumar Maiti, Member of Utsav Committee Dariyapur Primary School. After this, Rahul Kuila, my student and also the announcer of this sports and cultural program 2025, and then Sri Kanchan Kumar Ador, I earlier said about him, and then Sri Manoranjan Maiti, and also Sri Bappaditya Jana, the assistant teacher of Dariyapur Primary School. And in front of me, my beloved students and also respected gentlemen and women, villagers, local people, all among the people, I pay my open heart, love, respect, Abhinandan and thank you. At first I would like to say that from 9th January Thursday to 11th January Saturday, we are all meet here for a occasion. This occasion is the prize distribution ceremony. This occasion was very successful because there are some reasons. What is the reasons? The reasons are so many people, so many aspects, so many sides are very helpful to me and also the Utsav Committee of Dariyapur Primary School, such as Dariyapur Village Committee, Dariyapur Village people, the guardians of Dariyapur Primary School, SHG, who are played a big role for 3 days, members of Utsav Committee, my colleagues, Sri Amit Khatua, Sri Visheshwar Das, Srimati Basanti Kuila, and also the renowned members of Utsav Committee, sports and cultural fans and interested persons, pandal decorators, sound system light, people who helped us the monetary affairs. In this matter, Mr. Kanchan Babu said thoroughly. The well-wishers, everyone played very big role to success the annual program. This annual program consists of sports, recitations, dance, music, sit and draw, go as you like or dress as you like. So many programs are there in 3 days. But so many people, so many my ex-students, in this time the students and guardians are cordially help me, not help the Utsav Committee, help the Dariyapur Primary School, they help the local people, they help the people of Dariyapur village. Why? For education. Why? For culture. Why? For sports. This is my first part. The second part is my that অনেক বক্তারা অনেক বিষয়গুলি তারা বলে গেছেন। আমার সেকেন্ড পার্টে আমি শুধু বলতে চাই 2-4টি কথা। বক্তারা যা বলেছেন ইতিমধ্যে আমি তার ধারে কাছে যাচ্ছি না।
বিষয়টা এটাই, টুডে দ্য 11th January, the birthday of Mr. Rahul Dravid, who is a renowned cricketer and Indian cricket team's captain and also the coach of Indian cricket team. Today his birthday. And tomorrow, the 12th January, the National Juva Divas, we observed it. The renowned person, the famous person, the religious person, Swami Vivekananda, Noren, Danpite Bile, his birthday. So, for this reason, one side is Swami Vivekananda, one side is Rabindranath Tagore, my right side is Ishwar Chandra Vidyasagar, and also in front of us, Vishwakobi Rabindranath Tagore. So, in this regard, Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore, Ishwar Chandra Vidyasagar, for our students, for our futures, it is our way to way for generations, long way to long way. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেজন্য আমাদের সামনে আমরা রেখেছি হাট কবিতা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। যদিও এটা সম্পূর্ণভাবে এখানে ডিসপ্লে করা সম্ভব হয়নি, এটা পার্টলি আমরা ডিসপ্লে করেছি, ওটা আমি আবার পরে বলবো। আমার দ্বিতীয় পার্ট যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা, যা শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যা শুধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যা শুধু স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে আমরা চর্চা করলে হবে না। পৃথিবীর অনেক বিজ্ঞানী আছেন, পৃথিবীর অনেক সাহিত্যিক আছেন, পৃথিবীর অনেক কবি লেখক আছেন, তারা এমন কিছু কথা বলে গেছেন যা আমাদের কাছে প্রেরণা, এবং সেই প্রেরণাগুলিকে নিয়ে our future generations will develop, and this work will be done by her guardians, by his guardians. This is the motto of this today's sports and cultural programs. So in this way, we should have a long way. What is the way? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যত সুন্দর ভাবনা তত সুন্দর মানুষ, চেহারা তো আবরণ মাত্র। এই যে আমাদের চেহারা, এটা আমাদের বাহ্যিক আবরণ, সেই সুন্দর ভাবনার সঙ্গে একটা সুন্দর মানুষের সামগ্রিক বিষয়টা কিন্তু লুকিয়ে আছে। কাজী নজরুল ইসলাম কি বলেছেন? অসত্যের কাছে কবু নত নাহি হবে শীত, ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ, লড়ে যায় বীর। গোবর্ধন গুরু যখন খেলা পরিচালনা করছিলেন, খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন। 3 দিনের অনুষ্ঠানে আমি কিন্তু একটু সময় এখানে, একটু সময় ওখানে, একটু সময় সেখানে, কিন্তু সমস্ত কথাগুলি আমার কানে বাজে। যখন টিপ পড়ানো হবে, বিবাহিত অবিবাহিত নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, তারপরেও কিন্তু হয়ে গেল সকলের জন্য। আমি বলে দিলাম একটা দিক থেকে, উনি বলছিলেন পরাজয় হলে পরাজয়কে বীরের মতো স্বীকার করে নিতে হবে। সেটা কে বলেছেন? কাজী নজরুল ইসলাম। তার সেই জায়গাটা থেকে আজকে যে 5 রোল করেছে, 10 রোল করেছে, তাকে লড়াইটা করতে হবে 1 রোলের জন্য। আর বাড়িতে অভিভাবক যদি তাকে বলে যে 5 রোল কেন করেছিস, কাল থেকে তোর পড়া বন্ধ, আর ফোন কিনে দেওয়া হবে না, বিষয়টা কিন্তু উল্টে গেল। তৃতীয় কথা বলছি, অর্থটা এত গূঢ় অর্থ, আমাদের একটু বুঝতে হবে, আমাদের একটু জানতে হবে। আপনারা আইনস্টাইনের নাম শুনেছেন। আইনস্টাইন বলেছেন কি জানেন তো, যে স্কুলে যা শেখানো হয় তার সবটুকু ভুলে যাবার পর সেই ছোট্ট বাচ্চার যতটা স্মৃতির মধ্যে থাকে সেটাই হলো শিক্ষা। দিস ইজ কল্ড এডুকেশন। বিদ্যালয়ে যেটুকু শেখানো হয়, বাচ্চা তার সবটাই ভুলে যায়। সবটা ভুলে যাওয়ার পরও
তার এই হেডকোয়ার্টারে যেটুকুই থাকে সেটাই হলো শিক্ষা। আর আমরা আলোচনা করি, সমালোচনা করি, কি পড়ানো হয়, বাড়িতেই করে, টিউশন ইত্যাদি সম্পর্কযুক্ত, সেটাকে কতটা আমরা সম্পৃক্ত করতে পারছি, কতটা আমরা কনসেন্ট্রেট করতে পারছি, বিষয়টা আমাদেরকেও আইনস্টাইনের এই কথা থেকে আমাদেরকে ভাবতে হবে আগামী দিনে। লিও টলস্টয় কি বলেছেন জানেন? এটা এবারে আমাদের জন্য, বাচ্চাদের জন্য নয়। লিও টলস্টয় বলেছেন, সবাই পৃথিবীকে বদলানোর কথা ভাবে, যে এটা বদল করতে হবে, সেটা বদল করতে হবে, এটা পরিবর্তন করতে হবে, কিন্তু আমরা নিজেকে বদল করতে পারছি? বদল মানে এটা ব্যাখ্যা দিতে গেলে অনেক কিছু পারিপার্শ্বিক বিষয় চলে আসবে, সময় কম। যদি কখনো সময় থাকে আমি ব্যাখ্যা দিয়ে বলার চেষ্টা করব। আর লিও টলস্টয় এটার সঙ্গে আরেকটা কথা বলেছেন, সব থেকে শক্তিশালী যোদ্ধা, সব থেকে শক্তিশালী যোদ্ধা, স্ট্রং সোলজার কে জানেন? আপনাদের মধ্য থেকে কেউ বলতে পারবেন? টাইম এন্ড পেশেন্স, সময়, ধৈর্য। এটা আমরা অনেকেই পড়েছি, সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়, ঘড়ির কাঁটা ঠিক ঠিক করে কিন্তু এগিয়েই যাবে, সে থেমে যাবে না। তেমনি সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি যোদ্ধা হচ্ছে আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণতা নিয়ে যেতে গেলে, পরিপূর্ণ করতে গেলে লাগবে আমাদের সময়, সময়ানুবর্তিতা এবং ধৈর্য। আর ভিক্টর হুগো তিনি একটা কথা বলেছেন, মানুষের শক্তির কোনো অভাব থাকে না, শক্তির কোনো অভাব থাকে না, থাকে কি জানেন তো? ইচ্ছার অভাব। কি ইচ্ছার অভাব? কাঞ্চন বাবু একটা বিষয়ে আজকে অবতারণা করেছেন, কি না, টাকা পয়সার ব্যাপারটা। হ্যাঁ, সত্যি সত্যি এবছর কিন্তু আমরা সরকারি আর্থিক সাহায্য আমরা কখনোই পাই না, এটা 100 সত্য। কিন্তু এবছর মানে গত বছর পর্যন্ত যাদের কাছ থেকে আমরা বিভিন্নভাবে আর্থিক সহায়তা একটু ভালো পরিমাণ, বেশি পরিমাণ পেতাম, তাদের নির্দিষ্ট কিছু কারণে সেই বেশি আর্থিক সহযোগিতাটা আমরা পাইনি। সেজন্য আমরা খুব চাপে ছিলাম, খুব চিন্তার মধ্যে ছিলাম। কিন্তু বলুন তো, 9 তারিখ থেকে কোনো অনুষ্ঠান কি আমরা কাটছাট করেছি? আমরা কোনো কিছু বিষয় থেকে বাদ দিয়েছি? ইচ্ছাটা ছিল আমাকে করতে হবে, আর আমাদের টিম দাঁড়িয়াপুর উৎসব করতে হবে, হচ্ছে। এটাই হচ্ছে ইচ্ছা শক্তি। সেই ইচ্ছা শক্তিটা আমাদের থাকা দরকার। আর শেষ বাণীটা হচ্ছে এটা বলবো যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ববরেণ্য, তিনি বলেছেন, বিদ্যা সহজ, শিক্ষা কঠিন, বিদ্যা আবরণে আর শিক্ষা আচরণে। আমার শেষ কথা আমি নিয়ে আসছি, আমি কারণ আর অনেক কিছু কথা বলার ইচ্ছে ছিল। আমি আমাদের সভাপতিকে বলছিলাম যে যদি আমি আজকে একটু সময় পাই, আমাকে একটু বেশি সময় দিতে হবে। ঘন্টাখানেক বলার ইচ্ছে ছিল, ইচ্ছে তো থাকবেই, কিন্তু ইচ্ছে সবসময় পূরণ হবে না, তাই আমাকেও গুটিয়ে নিতে হচ্ছে। তাই আমার শেষ কথা হচ্ছে এটাই, উই শ্যাল ওভারকাম, উই শ্যাল ওভারকাম, উই শ্যাল ওভারকাম সামডে, ও মাই ডিপ হার্ট। একটা গান বাংলায়, এই গানটা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়।
সবাই মিলে একটু জোর করে উষ্ণ অভিনন্দন জানান হাততালি দিয়ে। সম্মানীয় তপন কুমার দোলাই মহাশয় আপনাদের যে বার্তা দিয়ে গেলেন, উইসেল হবার কাম যে গানটা, তার বাংলা মিনিং ওটা ইংরেজি ছিল, কিছুটা দিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে গানটাকে স্টার্টিং করেছিল, এবং তার বাংলা মিনিং কি হয়তো পুরোটা বুঝতে পারেননি, পরে শুনে নেবেন গানটা, ঠিক আছে, মন দিয়ে। আর উনি জানিয়ে গেলেন, ইংরেজি স্পিচ দিয়ে গেছেন, প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে গেছেন। লাইট মাইক থেকে যারা সাহায্য করেছে, আমাদের গ্রামবাসী, বিভিন্ন ডোনার সহ সবাইকেই এই সহযোগিতা করার জন্য, আর্থিকভাবে হোক বা শ্রম দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন, প্রত্যেককেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার ইংরেজি স্পিচের মাধ্যমে দিয়ে গেছেন উনি। আর আরো অনেক কিছু বলেছেন, সববার বলছি না, একটু একটু করে সন্ধ্যা নামছে। 3 দিনের আমাদের শেষ যে মঞ্চের যে অনুষ্ঠান ছিল, প্রধান অনুষ্ঠান, সেটা শেষ করব। আর তারপরেই থাকছে আপনাদের সেই ভালো লাগা অনুষ্ঠান, ভালোবাসার অনুষ্ঠান, মনের অনুষ্ঠান, নৃত্য নাট্য এবং নৃত্য। কাদের নিয়ে? এই স্কুলের বা এই বিদ্যালয়ের শিশুদের নিয়ে, ছাত্রদের নিয়ে। আমরা এবার পুরস্কারগুলো তুলে দেবো। আরেকটি ঘোষণা করে রাখি, যারা পুরস্কার পাবেন দয়া করে মঞ্চের পূর্ব দিকে চলে আসবেন, মানে আমাদের এদিকে আছে ডান দিক থেকে সবাই চলে আসবেন। এইদিকে সিঁড়ি রয়েছে, সামনে থেকে উঠতে গেলে পড়ে যেতে পারেন।